हेलो स्टूडेंट्स टेक्निकल ज्ञान ज्योति चैनल तुम्हारे स्वागतम जानाइছো। तुम्हारे जो चैनल नतुनक तेनहले चैनलटक सब्सक्राइब करिबा जाते नतुन नतुन भिडिओ आपलोड दियार लगे लगे तुम्हारे पाई जोआ। आज आमी आलोचना करिम क्लास 11 रसायन विज्ञान प्रथम चैप्टर नम्बर 1 रसायनर किछुमान प्राथमिक धारणा साम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एटो क्लास 11 रसायन विज्ञान प्रथम चैप्टर रसायनर किछुमान प्राथमिक धारणा। इयाते आमी की आलोचना करिम रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान आमार लगत केनेকৈ जड़ित হৈ আছে, रसायन विज्ञाনৰ प्रयोजनीयता की এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি स्टाडी करिम। प्रथमते रसायन विज्ञाনৰ বিষয়ে स्टाडी কৰিবলৈ হলে प्रथमते তোমালোকক জানিব লাগিব रसायन विज्ञान की, व्हाट इज केमिस्ट्री। তোমালোকে ইংৰাজী টাৰ্মবিলাক অলপ অলপকৈ জানি লবা। प्रथमते बुझी लब लगे व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री माने न कि व्हाट इज केमिस्ट्री। सो या केमिस्ट्री तुम्हारे क्लास 9 बा 10 पढ़ी आहिसा। केमिस्ट्री माने हल साइंसर एने एटा शाखा जत पदार्थर विषय स्टाडी करा है। गतिके आमी कि लिखिब पारो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज ए साइंस ऑफ molecules and their transformations। एटो आमी कब पारो जे व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बुली कले तुम्हालोके कब लागिब केमिस्ट्री इज ए साइंस ऑफ मलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इज ए साइंस ऑफ मलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इज ए साइंस ऑफ मलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। याते मलिक्यूल्स बुली कोआ आछे। मलिक्यूल्स माने हल अणु। तुम्हालोके क्लास बा 9 बा 10 पढ़ी आहिसा अणु और परमाणु सम्पर्के। गतिके इयाते आमी डिटेल्स आलोचना करिम। गतिके आमी कब पारो जे केमिस्ट्री इज ए साइंस ऑफ मलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। माने इयाते अणुर सम्पर्के अध्ययन करूँ और अणुबिलाकर की ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन माने हल परिवर्तन, पदार्थर परिवर्तन केनेকৈ संघटित হয় সেইবিলাকৰ বিষয়ে आमी रसायन विज्ञानत अध्ययन करूँ। और की अध्ययन करूँ चोआ और की अध्ययन करूँ कम्पोजिशन इट इम्पोर्टेंट। कम्पोजिशन ऑफ मैटर। नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नंबर 4 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। केमिस्ट्रीत रसायन विज्ञानत और की स्टाडी करूँ। नंबर 1 कम्पोजिशन ऑफ मैटर माने पदार्थर संयुति। नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पदार्थर गठन। नंबर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पदार्थर धर्म। नंबर 4 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर पदार्थर परिवर्तन। এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি स्टाडी करूँ। गतिके जेहेतु आमी याते केमिस्ट्रीत पदार्थर परिवर्तन बा पदार्थ सम्पर्कीय विषय स्टाडी करूँ, गतिके तुम्हालोকক प्रथमते जानिब लागिब पदार्थ आसलते कि। এই पदार्थर विषय स्टाडी करिबले हले बा केमिस्ट्रीर विषय स्टाडी करिबले हले तुम्हालोকক पदार्थर मूल उपादानসমূहर विषय जानिब लागिब। पदार्थर मूल उपादानबिलाक की तुम्हालोके क्लास 9 बा 10 पढ़ी आहिसा। पदार्थर मूल उपादान हल दुटा, एटा हल एटम एंड मलिक्यूल। एटम्स एंड मलिक्यूल्स अणु और परमाणु। एटम माने हल परमाणु और मलिक्यूल्स माने हल अणु। माने पदार्थर मूल उपादान दुटा हल परमाणु और अणु। पदार्थर विषय अध्ययन करिबले हले आमी पदार्थर मूल उपादान दुटार विषय जानिब लागिब। पदार्थर मूल उपादान दुटा हल परमाणु और अणु। परमाणु और अणु सापेक्षे यदि आमी स्टाडी करूँ तेनहले रसायन विज्ञान अध्ययन करिबले एकेबारे सहज। गतिके आमी रसायन विज्ञानक केतियाबा केतियाबा अणु और परमाणुर विज्ञान बुलिও कोৱা হয়। एतिया आहा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्रीर प्रयोजनीयता की সেই বিষয়ে आमी आलोचना करिम। एतिया आमी आलोचना करिम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री रसायनर
प्रयोजनीयता सम्पर्के आमी आलोचना करिम। रसायन विज्ञान आमार जीवনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে। आमार विभिन्न কৰ্মক্ষেত্ৰত আমি এই ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নীতিসমূহ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াৰ বাহিৰেও ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ আৰু কি প্ৰয়োগ আছে ইয়াতে লিখা আছে, চোৱা কেমিষ্ট্ৰিৰ ইয়াৰ প্ৰয়োগবিলাক দিয়া আছে। ফুড ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে খাদ্য উদ্যোগত কেমিষ্ট্ৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পেপাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি পেপাৰ উদ্যোগত কেমিষ্ট্ৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পেট্ৰল এইবিলাকত ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নীতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মেডিচিনেল কেমিষ্ট্ৰি ইয়াত কেমিষ্ট্ৰি বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বা মেডিকেল সায়েন্স যেটো মেডিকেল সায়েন্সৰ যেটো শাখা মেডিকেল সায়েন্সত কেমিষ্ট্ৰি প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্লাষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কেমিষ্ট্ৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ডিটাৰজেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কেমিষ্ট্ৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ক্লথ বা কাপোৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত কেমিষ্ট্ৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গতিকে আমি দেখা পালোঁ আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে কেমিষ্ট্ৰিৰ অৱদান বহুত। আৰু কিছুমান কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধ আছে, যেনেকুৱা সিসপ্লেটিন কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধ, এইটো হ'ল ৰসায়নৰ অৱদান। আৰু এটা আছে যেনেকুৱা এজিডোথাইমিন এই দৰৱটোক আমি কি এইডছ ৰোগৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইবিলাক হৈছে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ অৱদান। আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ নীতিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা ৰসায়ন বিজ্ঞান ব্যৱহৃত হয়। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম পদাৰ্থ সম্পৰ্কে। যেহেতু কেমিষ্ট্ৰিত পদাৰ্থ সম্পৰ্কীয় পৰিৱৰ্তন সম্বন্ধে ষ্টাডি কৰা হয়, গতিকে আমি এতিয়া পদাৰ্থৰ বিষয়ে আমি ষ্টাডি কৰিম। মেটাৰ, প্ৰথমতে তোমালোকক জানিব লাগিব মেটাৰ বা পদাৰ্থ আচলতে কি। পদাৰ্থ ইজ এ সাবষ্টেন্স। যিকোনো এটা বস্তু। পদাৰ্থ হৈছে যিকোনো এটা বস্তু ইজ এ সাবষ্টেন্স হুইচ হ্যাজ এ মাস অ্যান্ড অকুপাইজ স্পেস। চোৱা, প্ৰথমতে মেটাৰ মানে পদাৰ্থ। যেহেতু আমি ৰসায়ন বিজ্ঞানত পদাৰ্থ সম্পৰ্কে ষ্টাডি কৰোঁ, পদাৰ্থৰ পৰিৱৰ্তন সম্পৰ্কে, পদাৰ্থৰ গঠন, পদাৰ্থৰ প্ৰপাৰ্টিজ, পদাৰ্থৰ কম্পজিশ্যন এইবিলাকৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰোঁ। গতিকে প্ৰথমতে তোমালোকে জানি ল'ব লাগিব মেটাৰ পদাৰ্থ আচলতে কি। পদাৰ্থ মেটাৰ ইজ এ সাবষ্টেন্স হুইচ হ্যাজ এ মাছ, যাৰ কি আছে ভৰ আছে, এণ্ড অকুপাইজ স্পেচ, আৰু যিয়ে ঠাই আগুৰি থাকে, সেইবিলাকক কি বুলি কয় পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। যেনেকুৱা কাগজ, কলম, বায়ু, পানী, এই সকলোবিলাকে কি পদাৰ্থ। এইবাৰ পদাৰ্থবিলাকক আমি ডিটেইলছত জানিব লাগিব। যেহেতু আমি ক্লাছ 9 বা 10ত তোমালোকে ক্লাছ 9 বা 10ত পদাৰ্থৰ বিষয়ে অলপ জানি আহিছিলা, কিন্তু এতিয়া আমি ডিটেইলছত জানিব লাগিব। এই পদাৰ্থক আমি বহলভাৱে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হ'ল ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন, আৰু এটা হ'ল কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন। পদাৰ্থ মেটাৰক আমি প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। এটা হ'ল ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন আৰু এটা হ'ল কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন। আকৌ ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন হিচাপে পদাৰ্থক সলিড, লিকুইড এণ্ড গেছিয়াছ, এই তিনিটা অৱস্থাত আমি বিভাজন কৰিব পাৰোঁ ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন হিচাপে। আকৌ কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন হিচাপে পদাৰ্থক আমি প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। এটা হ'ল মিক্সচাৰ আৰু এটা হ'ল পিয়ৰ সাবষ্টেন্স। এইবাৰ চোৱা, পদাৰ্থক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিলোঁ। এটা হ'ল ফিজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন আৰু এটা হ'ল কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন। ভৌতিক শ্ৰেণী বিভাজন আৰু ৰাসায়নিক শ্ৰেণী বিভাজন। ভৌতিক শ্ৰেণী বিভাজনত আমি তিনিটা অৱস্থা পাম। এটা হ'ল সলিড বা গোটা অৱস্থা, লিকুইড বা তৰল অৱস্থা,
গেছিয়াছ বা গেছীয় অৱস্থা। আৰু কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন মানে ৰাসায়নিক শ্ৰেণী বিভাজনত আমি প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। এটা হ'ল মিক্সাৰ। মিক্সাৰ মানে হ'ল মিশ্ৰ পদাৰ্থ। মিক্সাৰ মিশ্র পদার্থ। পিওর সাবস্টেন্স বিশুদ্ধ পদার্থ। পিওর সাবস্টেন্স বিশুদ্ধ পদার্থ। আকৌ এই মিক্সারক আকৌ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। এগেইন মিক্সার ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস। আকৌ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। এটা হ'ল হোমোজেনিয়াস মিক্সার আৰু এটা হ'ল হেটাৰোজেনিয়াস মিক্সার। হেটাৰোজেনিয়াস মিক্সার। মিক্সারক আকৌ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। এটা হ'ল হোমোজেনিয়াস মিক্সার আৰু এটা হ'ল হেটাৰোজেনিয়াস মিক্সার। পিওর সাবস্টেন্স বিশুদ্ধ পদার্থক আমি আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। এটা হ'ল এলিমেন্টস আৰু এটা হ'ল কম্পাউন্ডস। কম্পাউন্ড এলিমেন্ট মানে মৌল, কম্পাউন্ড মানে হ'ল যৌগ। এতিয়া চোৱা হোমোজেনিয়াস মিক্সার কি আছিল? সমহত্ব মিশ্র। সমহত্ব মিশ্র। সমহত্ব মিশ্র আৰু হেটাৰোজেনিয়াস আছিল অসমহত্ব মিশ্র। অসমহত্ব মিশ্র। গতিকে আমি ম্যাটার মানে পদার্থক আমি প্ৰথমতে আৰু একবাৰ কৈ আছোঁ। চোৱা ম্যাটারক দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। এটা হ'ল ফিজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আৰু এটা হ'ল কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। ভৌতিক শ্ৰেণী বিভাজন, ৰাসায়নিক শ্ৰেণী বিভাজন। ভৌতিক শ্ৰেণী বিভাজন হিচাপে আকৌ তিনিটা ভাগত সলিড, গোটা, লিকুইড, তরল, গেসিয়াস, গেসীয় অবস্থা। আৰু মিক্সার মিশ্র পদার্থ, পিওর সাবস্টেন্স বিশুদ্ধ পদার্থ। মিশ্র পদার্থক আকৌ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিম। এটা হ'ল হোমোজেনিয়াস মিক্সার সমহত্ব মিশ্র আৰু এটা হ'ল হেটাৰোজেনিয়াস মিক্সার অসমহত্ব মিশ্র। আৰু পিওর সাবস্টেন্স বিশুদ্ধ পদার্থক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিলোঁ। এটা হ'ল এলিমেন্ট বা মৌল আৰু এটা হ'ল কম্পাউন্ড বা যৌগ। এইবাৰ আমি এটা এটাকৈ ডিটেইলছত আমি অলপকৈ মানে জানিম। সলিড মানে হ'ল গোটা অৱস্থা। গোটা অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল? আমি জানো পদাৰ্থ তিনিটা ভৌতিক অৱস্থা থাকে। এটা হ'ল সলিড, গোটা, এটা হ'ল লিকুইড তৰল আৰু এটা হ'ল গেছিয়াছ। সলিড অৱস্থা কেনেকুৱা? তোমালোকে ক্লাছ 9ত বঢ়িয়াকৈ এটা কুৱেশ্যন পাই আহিছিলা যে পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক কি কি। তাতে তিনিটা বৈশিষ্ট্য দিয়া আছিল। সেই বৈশিষ্ট্যবিলাক কি আছিল? এক নম্বৰ কি আছিল? পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত কি থাকে? আকৰ্ষণ বল আছে, এট্ৰাক্টিভ ফোর্স। এট্ৰাক্টিভ ফোর্স। পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত কি থাকে? এট্ৰাক্টিভ ফোর্স, আকৰ্ষণ বল থাকে। আৰু এটা প্ৰপাৰ্টিজ কি আছিল? পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰে কি কৰে? অনবৰতে গতি কৰি থাকে, মুভিং পার্টিকলস। পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ কি কৰি থাকে? অনবৰতে গতি কৰি থাকে। আৰু 3 নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিজটো কি আছিল? 3 নম্বৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক বৈশিষ্ট্যটো কি আছিল? পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ এটা হ'ল আকৰ্ষণ বল আছে, এটা হ'ল সিহঁতৰ পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰ অনবৰতে গতি কৰি থাকে, আৰু এটা আছিল সিহঁতৰ পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত গ্যাপ। পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত গ্যাপ থাকে বা ফাঁক থাকে। গতিকে ইয়াতে আমি এই তিনিটা কণ্ডিশ্যন বা তিনিটা বৈশিষ্ট্য, এই তিনিটা অৱস্থাতে আমি পাম কেনেকুৱা? পদাৰ্থৰ কণিকাবোৰৰ মাজত যিটো আকৰ্ষণ বল, সলিড বা গোটা অৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত আকৰ্ষণ বলটো খুব বেছি, আৰু সেইকাৰণে কণাবোৰ কি একেবাৰে ওচৰা-ওচৰিকৈ থাকে আৰু কণাবোৰৰ গতি সীমিত, ইহঁতে গতি কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ইহঁতক গোটা পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। আৰু ইহঁতৰ নিৰ্দিষ্ট আকাৰ আছে, আকৃতি আছে সলিড এই গোটা পদাৰ্থবিলাকৰ, আৰু সিহঁতৰ কণিকাবোৰৰ মাজত আকৰ্ষণ বল যথেষ্ট বেছি, আৰু পাৰ্টিকুলবিলাক ইমান গতি নকৰে, আৰু সিহঁতৰ মাজত ফাঁক বা গ্যাপটো খুব কমকৈ থাকে। এবাৰ চোৱা লিকুইড অৱস্থাত এট্ৰাক্টিভ ফোর্স, আকৰ্ষণ বল আছে, কিন্তু সলিডতকৈ অলপ কম আছে। আৰু সিহঁতৰ মুভিং পাৰ্টিকুল মানে সিহঁতে অলপ গতি কৰিব পাৰে, কিন্তু সলিড অৱস্থাতকৈ বেছি গতি কৰে। আৰু ইহঁতৰ কি নিৰ্দিষ্ট আকৃতি আছে, কিন্তু ইহঁতৰ আকাৰ নাই। যি পাত্ৰতে ৰখা হয় সেই পাত্ৰই ৰূপ ধাৰণ কৰে, যেনেকুৱা পানী এটা লিকুইড, তৰল পদাৰ্থ, এইবিলাক তোমালোকে যে পাই আহিছিলা। এবাৰ চোৱা গেছিয়াছ হ'ল ইহঁতৰ মাজৰ কণিকাবোৰৰ এট্ৰাক্টিভ ফোর্সটো একেবাৰে কম থকাৰ কাৰণে গেছিয়াছ মানে গেছীয় অৱস্থাত কণাবিলাকে যেনে তেনে গতি কৰিব পাৰে, মানে এটা অৱস্থাৰ পৰা আনটো অৱস্থালৈ মানে যেনে তেনে কণিকাবোৰ মুভিং কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে মুভিং পাৰ্টিকলছ বুলিও কোৱা হয়। আৰু কণিকাবোৰৰ মাজত গ্যাপ বেছি থাকে, ইহঁতৰ আকৰ্ষণ বল
কম থাকে। গতিকে এই তিনিটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি বুজি পালোঁ? সলিড অৱস্থাত কণিকাবোৰৰ মাজত আকৰ্ষণ বল খুব বেছি, ইহঁতৰ কণিকাবোৰৰ মাজত আকৰ্ষণ বল খুব বেছি, ইহঁতৰ কণিকাবোৰৰ মাজত গ্যাপ নাথাকে, গ্যাপ প্ৰায় নাথাকে আৰু ইহঁতে যেনে তেনে গতি কৰিব নোৱাৰে। আৰু লিকুইড অৱস্থা কি? এট্ৰাক্টিভ ফ'ৰ্চ সলিডতকৈ অলপমান কম, ইহঁতৰ কণিকাবোৰ অলপ গতি কৰিব পাৰে আৰু অলপ পৰিমাণৰ ফাঁক থাকে আৰু যথেষ্ট মানে দূৰে দূৰে ইয়াতে চোৱা গেছিয়াছ অৱস্থাত কি যথেষ্ট ইহঁতৰ কণিকাবোৰ যথেষ্ট দূৰে দূৰে থাকে আৰু ইহঁতৰ এট্ৰাক্টিভ ফ'ৰ্চটো একেবাৰে কম। গতিকে এই তিনিটা বিষয় তোমালোকে আৰু পঢ়ি ল'বা, ক্লাছ 9 বা 10ত এইটো দিয়া আছে, বঢ়িয়াকৈ তোমালোকে পঢ়ি ল'বা। এতিয়া কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন, কেমিকেল ক্লাছিফিকেশ্যনত দুটা ভাগ পালোঁ, এটা হ'ল মিক্সাৰ আৰু এটা হ'ল পিয়ৰ ছাবষ্টেন্স, মিশ্ৰ পদাৰ্থ। এতিয়া চোৱা মিক্সাৰ মানে কি? মিশ্ৰ পদাৰ্থ দুই বা ততোধিক পদাৰ্থ একেলগ হ'লে যি পদাৰ্থ আমি পাওঁ তাক কি বুলি কোৱা হয়? মিক্সাৰ বা মিশ্ৰ পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। যেনেকুৱা বায়ু, এয়াৰ এটা মিশ্ৰ পদাৰ্থ, কাৰণ ইয়াত বায়ুত বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড, নাইট্ৰজেন, অজন এইবিলাক বায়ুত পোৱা যায়, সেইকাৰণে বায়ুক কি বুলি কোৱা হয়? মিশ্ৰ পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। এই মিশ্ৰ পদাৰ্থবিলাক আকৌ কেইভাগত আমি ভাগ কৰিছোঁ? দুই ভাগত। এটা হ'ল হোমোজেনিয়াছ মিক্সাৰ আৰু এটা হ'ল হেটেৰোজেনিয়াছ মিক্সাৰ। এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, পৰীক্ষাত আহে। গতিকে চোৱা হোমোজেনিয়াছ মিক্সাৰটো কি আছিল আৰু হেটেৰোজেনিয়াছ মিক্সাৰটো কি আছিল? হোমোজেনিয়াছ মিক্সাৰ ইজ এ মিক্সাৰ ইন হুইচ দ্য কম্পোজিশ্যন ইজ ইউনিফৰ্মলি ৰিটেইন। মানে হোমোজেনিয়াছ মিক্সাৰত কি কম্পোজিশ্যনবিলাকৰ সংযুতি কি থাকে? ইউনিফৰ্ম, মানে সমানভাৱে বিস্তৃত হৈ থাকে, সমানভাৱে বিস্তৃত হৈ থাকে। মানে উপাদানবিলাকৰ সংযুতি সকলো অংশতে সমান, তেনেকুৱা পদাৰ্থক, তেনেকুৱা মিশ্ৰক হোমোজেনিয়াছ মিক্সাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু হেটেৰোজেনিয়াছ মিক্সাৰ হ'ল উপাদানবিলাকৰ সংযুতি পদাৰ্থটোৰ বা মিশ্ৰটোৰ সকলো অংশতে সমান নহয়, তাক কি বুলি কয়? অসমহত্ব মিশ্ৰ বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে এটা উদাহৰণ ল'লে তোমালোকে বেছি বুজি পাবা। চোৱা হোমোজেনিয়াছ মিক্সাৰ, সমহত্ব মিশ্ৰ, যেনেকুৱা পানী আৰু নিমখ মানে ৱাটাৰ প্লাছ সল্ট, পানী আৰু নিমখৰ যিটো আমি মিশ্ৰণ পাম সেইটো হ'ব সমহত্ব মিশ্ৰ। কাৰণ যেতিয়া পানীত নিমখ মিহলোৱা হয় তেতিয়া পানী আৰু নিমখৰ কণিকাবোৰ কি সূক্ষ্মভাৱে বিস্তৃত হৈ থাকে, সিহঁতক আমি খালী চকুৰে কম্পনেণ্টবিলাক ছেপাৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইটো হ'ল সমহত্ব মিশ্ৰ উদাহৰণ। বায়ু এটা সমহত্ব মিশ্ৰ উদাহৰণ। এনেকুৱা সমহত্ব মিশ্ৰ উদাহৰণ আৰু বহুতো আছে। এবাৰ চোৱা হেটেৰোজেনিয়াছ মিক্সাৰ, অসমহত্ব মিশ্ৰ কেনেকুৱা? অসমহত্ব মিশ্ৰটো হ'ল সিহঁতৰ উপাদানবিলাকৰ সংযুতি সকলো অংশতে সমান নহয়। যেনেকুৱা বালি আৰু পানী, যেতিয়া বালি আৰু পানী একেলগ কৰা হয় বা মিহলোৱা হয় তেতিয়া বালি আৰু পানীৰ উপাদানবিলাকৰ সংযুতি সকলো অংশতে সমান নহয়। গতিকে বালি আৰু পানীটো কিহৰ মিশ্ৰণ? অসমহত্ব মিশ্ৰণৰ উদাহৰণ। এইবাৰ তোমালোকক যদি কোৱা হয় হোমোজেনিয়াছ মিক্সাৰ এণ্ড হেটেৰোজেনিয়াছ মিক্সাৰ, ইহঁতৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি? ডিফাৰেঞ্চ তোমালোকে ক'ব লাগিব হোমোজেনিয়াছ মিক্সাৰত উপাদানবিলাকৰ সংযুতি সকলো অংশতে সমান থাকে, কিন্তু হেটেৰোজেনিয়াছ মিক্সাৰত উপাদানবিলাকৰ সংযুতি সকলো অংশতে সমান নাথাকে। আৰু এটা কি? ইন হোমোজেনিয়াছ মিক্সাৰ উই কেন নট ছেপাৰেট দ্য কম্পনেণ্ট ইন ফিজিকেলি আমি হোমোজেনিয়াছ মিক্সাৰত থকা কম্পনেণ্টবিলাক আমি ছেপাৰেট কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু হেটেৰোজেনিয়াছ মিক্সাৰত উপাদানবিলাক, কম্পনেণ্টবিলাক আমি ইজিলি ছেপাৰেট কৰিব পাৰোঁ। পাৰ্থক্যবিলাক তোমালোকে পঢ়ি ল'বা, কিতাপত দি আছে হোমোজেনিয়াছ মিক্সাৰ আৰু হেটেৰোজেনিয়াছ মিক্সাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য। এইবাৰ আহা পিয়ৰ ছাবষ্টেন্স বা বিশুদ্ধ পদাৰ্থ। বিশুদ্ধ পদাৰ্থত মনত ৰাখিবা মিশ্ৰ পদাৰ্থ এটা বা ততোধিক বেলেগ বেলেগ যদি পদাৰ্থ মিহলি হৈ থাকে তাক কোৱা হয় মিক্সাৰ। কিন্তু বিশুদ্ধ পদাৰ্থ কেনেকুৱা? বিশুদ্ধ পদাৰ্থ হ'ল একেবিধ পদাৰ্থ যদি মিহলি হৈ থাকে তাক কি বুলি কোৱা হয়? বিশুদ্ধ পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, উদাহৰণস্বৰূপে ৱাটাৰ, ইয়াতে হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেন, পানীৰ উৎস যিকোনো উৎসৰ পৰাই পানী লোৱা হয়, পানী লোৱা হওক কিয় এই হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ অনুপাত ঠিকেই থাকিব, হাইড্ৰজেনৰ ভৰ অক্সিজেনৰ ভৰ সমানে থাকিব। গতিকে
বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ পদাৰ্থ পিওর সাবস্টেন্স বিশুদ্ধ আৰু এটা উদাহৰণ ফৰ এক্সাম্পল হাইড্ৰোজেন অক্সিজেন নাইট্ৰোজেন এইবিলাক হল বিশুদ্ধ পদাৰ্থৰ উদাহৰণ এই বিশুদ্ধ পদাৰ্থবিলাক দুই ভাগে ভগোৱা হয় এটা হল এলিমেন্ট বা মৌল আৰু এটা হল কম্পাউন্ড বা যৌগ এবাৰ মৌলবিলাক কি যৌগবিলাক কি তোমালোকে ক্লাস 9 বা 10 ত পঢ়ি আহিছা মৌলবিলাক কি আছিল যৌগবিলাক কি আছিল মৌল হল পদাৰ্থৰ এটা অৱস্থা যেটোক আমি পৰমাণু ক্ৰমাঙ্কৰে নামকৰণ কৰিব পাৰো মৌল বুলি কোৱা হয় সাপোজ সোয়া মৌল এলিমেন্ট এণ্ড কম্পাউন্ড যৌগ মৌলবিলাক হল একেবিধ কণাৰ সমষ্টি মানে কি অণু হ'ব পাৰে পৰমাণু হ'ব পাৰে আয়ন হ'ব পাৰে এইবিলাক হল অণু পৰমাণু বা আয়ন এই একেবিধ কণাৰ সমষ্টিকে কি বুলি কোৱা হয় এলিমেন্ট বা মৌল বুলি কোৱা হয় এই মৌলবিলাক হল একেবিধ কণাৰ সমষ্টি উদাহৰণস্বৰূপে হাইড্ৰোজেন এইটো এটা এলিমেন্ট মৌল নাইট্ৰোজেন এইটো এটা এলিমেন্ট সিঙ্গল হিসাবত আছে সিঙ্গল হিসাবত থাকিলে এনেকৈ তুমি বুজি ল'ব পাৰিবা সিঙ্গল হিসাবত থাকিলে কি বুলি কয় এলিমেন্ট বা মৌল বুলি কোৱা হয় এবা কম্পাউন্ড মানে হল যৌগ কেনেকুৱা মানে মৌল দুই বা ততোধিক মৌলবিলাক লগ লাগি কি গঠন হয় যৌগ গঠন হয় যেনেকুৱা হাইড্ৰোজেন ইয়াতে এটা আছে হাইড্ৰোজেন আৰু এটা ললো এতে সোয়া হাইড্ৰোজেনৰ এটা পৰমাণু আৰু হাইড্ৰোজেনৰ আন এটা পৰমাণু এই দুয়োটা পৰমাণু লগ লাগি কি হল হাইড্ৰোজেন অণু গঠন হল গতিকে হাইড্ৰোজেন অণু গঠন হল এই হাইড্ৰোজেন অণু প্লাস অক্সিজেনৰ লগত যদি বিক্ৰিয়া কৰে তেনেহলে কি উৎপাদন হ'ব ওয়াটার আৰু এই ওয়াটাৰটো হল কম্পাউন্ড বা যৌগ তাৰ মানে তোমালোকে বুজি পালা এটা বা ততোধিক মৌল লগ লাগি কি গঠন হয় যৌগ গঠন হয় আৰু এটা উদাহৰণ সাপোজ নাইট্ৰোজেনৰ এটা পৰমাণু ললো নাইট্ৰোজেনৰ এটা পৰমাণু প্লাস নাইট্ৰোজেনৰ আন এটা পৰমাণু ললো ইয়াতে নাইট্ৰোজেনৰ এটা পৰমাণু নাইট্ৰোজেনৰ আন এটা পৰমাণু এই দুয়োটা পৰমাণু লগ লাগি কি হল নাইট্ৰোজেন অণু গঠন হল আৰু অক্সিজেনৰ এটা পৰমাণু অক্সিজেনৰ আন এটা পৰমাণু এই দুয়োটা লগ লাগি কি হল অক্সিজেনৰ অণু গঠন হল গতিকে মৌল আৰু যৌগৰ বিষয়ে তোমালোকে অলপ হলে বুজি পালা আৰু তোমালোকে কিতাপখন অলপ ষ্টাডি কৰিবা আজি এইখিনিলৈকে থাকক গতিকে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ আৰু ইয়াৰ এককবিলাক কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে